નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીનું 19મું કાવ્ય તોતા ઓર ઇન્દ્ર જોવાનું છે, જેના કવિ છે નરેન્દ્ર માલવીય। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। बहुमुखी मतलब के जुदा जुदा क्षेत्रों में एने घणुं बधुं लखेलुं छे अने प्रतिभावान छे, एकदम सरस एनी रचनाओं होय छे। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। निबंध पण लखेला छे, वार्ताओं पण लखेली छे, नाना नाना नाटकों पण लखेला छे, कविताओं पण छे। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। तमे ज्यारे आ काव्य भणशो त्यारे तमने खबर पड़ी ज जशे के एमनी भाषा छे साव सरल छे, समजी शकाय एवी छे। अने आ काव्य छे ए एक स्टोरी के वार्ता प्रकारनुं छे, वार्ता जेवुं ज छे पण काव्यना रूपमां एने आपेलुं छे। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। जो मार्मिक जे एकदम गहन ઊંડાણવાળી ભાષા હોય, એકદમ વિચાર માગી લે એવી વાત હોય, એ પણ એ એકદમ સરળતાથી આપે છે। અહીંયા પણ એ જ વાત એને રજૂ કરેલી છે। यह एक सरल और सुबोध रचना है। साव सरल છે, સમજી શકાય એવી છે, કારણ કે મેં કીધું તમને સ્ટોરી જેવી છે એટલે ભણવાની પણ મજા આવશે અને સમજવાની પણ મજા આવશે। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है, कारण के वार्ता उपरथी ज लखेली है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। आ जे वार्ता है ये बुक ऑफ नॉलेज एनी अंदर लखेली है, एमांथी ज आ वार्तामांथी कविता बनावी है हमने। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है, कारण के अहींया संवाद डायलॉगना रूपमां छे। तोता एटले के पोपट अने इंद्र भगवान बंने वच्चे डायलॉगना स्वरूपमां आ काव्य छे। तो चालो आपणे काव्य जोईए। तो शुरुआत एनी स्टोरीनी जेम ज करेली छे। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। तो सुनो भाइयों एटले आपणे श्रोताओने, सांभळनाराओने आ कहेवामां आवे छे के भाइयों तमे सांभळो, आजे तमने एक प्राचीन एटले के एक जूनी पुराणी कहानी के वार्ता छे ए संभळावुं छुं, जो एकदम सुंदर छे, अद्भुत छे अने साचे ज ए वार्ताओनी राणी कही शकाय एवी छे। कहानियों की रानी, वार्ताओनी राणी जेवी आ वात छे, आ वार्ता छे। आ कविए पोताना शब्दोमां लखेलुं छे के आ जे स्टोरी तो सौथी सुंदर हती ज, अथवा तो सर्वश्रेष्ठ स्टोरी हती, पण कविता द्वारा ए समजावे छे एटले के आ वार्ता छे ए बधी वार्ताओनी रानी अथवा तो हेड छे एम आपणे कही शकीए। पुण्यभूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित। पुण्यभूमि आपणे खबर छे, काशी, बनारस, वाराणसी आ बधा एना जुदा जुदा नाम छे, जे देवोनी नगरी कही शकाय। त्यां खूब ज मंदिरो आवेला छे, एकदम धार्मिक नगरी छे, एटले एने पुण्यभूमि कहेवामां आवे छे, पवित्र भूमि कहेवामां आवे छे, कारण के देवताओनो त्यां वास छे। तो एनी आ महिमा छे, एनी आ वात छे अहींया रजू करेली छे। चारो दिशी एटले के चारो दिशाओनी अंदर ए अति गुंजित, मतलब के एनो जे महिमा छे, एनुं महत्व छे ए चारे तरफ फैलायेलुं हतुं, चारे तरफ गुंजेलुं हतुं, बधाने एनी महिमानी खबर हती। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। देवों सहित देवपति, देवपति एटले इंद्र, देवोना राजा, जेने आपणे इंद्र कहीए छीए, ए देवो तो खुश हता ज। लक्कर एटले अहींया एने कहेवानुं छे जोईने, हिंदीमां कहेवाय देखकर। लक्कर एटले देखकर, जोईने। देवोना जे राजा छे इंद्र, ए पण हर्षित एटले के खुश थता था। देवो तो खुश थता ज हता, पण साथे साथे इंद्र पण एने जोईने खुश थता हता। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से। एक दिवस गुजर रहे थे मतलब के पसार थई रह्या हता। इंद्र एक दिवस पसार थई रह्या हता। क्यांथी? तो के एना जे वाराणसी के काशी छे एनी बाजुनुं एक
નિર્જન વન હતું, જેની અંદર નિર્જન મતલબ કે ત્યાં કોઈ ન હોય એવું, વિરાન સાવ, જ્યાં માણસો જોવા ન મળતા હોય એને નિર્જન કહેવાય છે. તો એવા એક નિર્જન જંગલની અંદરથી ઇન્દ્ર પસાર થઈ રહ્યા હતા. દેખા એક પેડ અતિ ભારી, સુખા નિર્જીવિત સા તન સે. દેખા એટલે એને જોયું, એક પેડ એક વૃક્ષ જોયું, અતિ ભારી એટલે મોટું હતું, એકદમ મોટું વૃક્ષ એને જોયું, પણ સુખા એટલે કે સુકાયેલું હતું, અને નિર્જીવિત સા તન સે એટલે કે તન એટલે શરીર, શરીરથી એવું લાગતું હતું કે હવે એ જીવિત નથી, નિર્જીવ છે એવું લાગતું હતું, જીવ વગરનું લાગતું હતું એને જોઈને. ઉસકે એક ખોખલે મેં થા તોતા એક બહુત હી સુંદર. હવે જે વૃક્ષ મોટું હતું, સુકાઈ ગયેલું હતું, એટલે એનો જે પોલો ભાગ હોય, ખોખલો ભાગ હોય, એ એક ખોખલા ભાગની અંદર, જેને બખોલ કહેવાય, એ બખોલની અંદર એક સુંદર પોપટ હતો. એમાં એનો સુકાયેલા ભાગનો જે બખોલ હોય એની અંદર એક સુંદર પોપટ રહેતો હતો. હુવા ઇન્દ્ર કો બેહદ અચરજ, ઉસકો સુખે તરુ પર લપકર. ઇન્દ્રને બેહદ એટલે ખૂબ જ અચરજ આશ્ચર્ય થયું, કારણ ઉસકો સુખે તરુ પર લપકર, લપકર એટલે આપણે આગળ વાત કરી દેખકર, મતલબ કે પોપટને સૂકા ઝાડ ઉપર બેસેલો અથવા તો સૂકા ઝાડની બખોલમાં બેસેલો જોઈને ઇન્દ્ર ભગવાનને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું કે આવા સૂકા ઝાડ ઉપર પોપટ કેમ બેઠો છે. તો એને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. પૂછા તુરંત ઉન્હોંને ઉસસે, ઉસસે મતલબ કે તોતે છે એટલે કે પોપટને એને તરત જ પૂછી લીધું, ક્યાં ન મૂર્ખતા હે યહ ભારી. આ મોટા મોટી, ભારી એટલે એ મોટી, આ મોટી તારી મૂર્ખતા નથી? બરાબર જોજો, ઇન્દ્ર ભગવાને એને સુખા ઝાડ ઉપર બેઠેલો જોઈ અને પૂછી લીધું કે તારી આ મોટી મૂર્ખતા નથી? શા માટે? તો આગળ જોઈએ. इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी. કારણ કે સુખે તરુ એટલે વૃક્ષ, આ સુખા ઝાડ ઉપર, સુકાયેલા ઝાડ ઉપર તું રહે છે, અંજાન એટલે કે અપરિચિત, જાણે તને કંઈ ખબર ન હોય, તું ઓળખતો ન હોય કે તું કંઈ જાણતો ન હોય, એ રીતે તું અહીંયા રહે છે, એટલે તને મૂર્ખ કહેવામાં આવે છે. એટલે મૂર્ખ કહું છું કે તને કંઈ ખબર નથી. અનારી એટલે કે નાદાન, જેને કંઈ ખબર ન પડતી હોય એવી, એટલે કે તું અહીંયા અપરિચિત થઈને તને કંઈ ખબર ન પડતી હોય એ રીતે તું આ સૂકા ઝાડ ઉપર બેઠેલો છો, તો તું મૂર્ખ છો. હરા ભરા તરુ કહા નહીં હે ક્યાં ઇસ વિસ્તૃત સુંદર વન મેં. હરા ભરા લીલું છમ બીજે કોઈ તને ઝાડ ન મળ્યું આ સુંદર વનની અંદર? વિસ્તૃત એટલે મોટું, વિશાળ, વિશાળ વનની અંદર તને બીજું કોઈ લીલું છમ ઝાડ ન મળ્યું કે તું આ સૂકા ઝાડ ઉપર બેઠો છો? ભલા યહી રહેને મેં तूने सोचा है क्या हित निज मन में. हित એટલે લાભ, અહીંયા ફાયદો, કે ભલા તું અહીંયા રેસ તો આ રહેવામાં તને ફાયદો શું છે? તારા મનમાં તે શું વિચાર્યું છે કે અહીંયા રહેવાનો ફાયદો શું છે? હિત એટલે લાભ અથવા કલ્યાણ, ફાયદો. નિજ મન મેં એટલે પોતાના મનમાં અહીંયા રહેવાનો તે શું ફાયદો વિચારી રાખ્યો છે કે ભાઈ અહીંયા રહેવાથી તને આ ફાયદો થવાનો હોય? તોતા બોલા મહારાજ, અહીંયા ઇન્દ્ર ભગવાનને કહે છે મહારાજ, યહ તરુ પહેલે થા બેહદ સુંદર. કારણ કે હવે સુકાઈ ગયું છે, પણ પેલા એ ખૂબ જ સુંદર હતું, એકદમ સુંદર હતું પેલા. સારે વન મેં એકમાત્ર થા સબસે અચ્છા સબસે મનહર. મનહર એટલે મનોહર, મનને હરી લે તેવું, મનને ગમી જાય તેવું. પેલા આખા જંગલમાં આ એકમાત્ર વૃક્ષ એવું હતું જે સૌથી સારું હતું અને સૌને આકર્ષક, મન હરી લે, સૌને પસંદ પડી જાય એવું હતું. જૈસા થા યહ સબસે સુંદર વૈસા હી થા યહ બલશાલી. બલશાલી એટલે તાકાતવર હતું, એકદમ બળવાન હતું. જેવું સુંદર હતું એવું જ બળવાન હતું, કારણ એના મૂળ છે ઊંડા ઉતરી ગયેલા હોય, જમીન સાથે પકડ બનાવેલી હોય અને એનો પૂર્ણ રૂપે વિકાસ થયેલો, એટલે પૂરેપૂરું બળવાન હતું અને સુંદર પણ હતું. યહી થા ઇસ વન કી શોભા. આજ આ જંગલની શોભા હતું. ભાગ્યવાન અતિ ગૌરવશાળી, કારણ કે ભાગ્યશાળી હતું, ગૌરવવાન હતું, ગૌરવશાળી હતું. આના સિવાય બીજું કોઈ એવું વૃક્ષ ન હતું
કે જે આટલું સુંદર હોય, આટલું બળવાન હોય, તાકાતવર હોય, આ એક જ માત્ર હતું, આખા જંગલની શોભા હતું, એ ભાગ્યશાળી હતું, એના ગૌરવ હતું। ચીડિયા, તોતે, કોયલ, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। મને એકને નહીં પણ ચકલીઓ, પોપટ, કોયલ, મેના જેટલા પક્ષીઓ હતા એ બધાને ખૂબ જ પ્યારું હતું, વહાલું હતું, બધાને ગમતું હતું। મહારાજ યહી કુરૂપ તરુ શોભા મેં સબસે ન્યારા થા। અત્યારે જે કુરૂપ છે, કદરૂપું છે, જે ગમે નહીં એવું છે, આ જ વૃક્ષની શોભા સૌથી સારી હતી। અહીંયા ન્યારાનો મતલબ છે એની શોભા નિરાલી હતી, અનોખી હતી, સૌથી શ્રેષ્ઠ હતી। અત્યારે તમે જેને કુરૂપ તમને દેખાય છે, જે કદરૂપું દેખાય છે, એ સૌથી શ્રેષ્ઠ દેખાવમાં હતું, સુંદરમાં સુંદર હતું। મેં જન્મા હું ઇસ પર જબ ઇસકી શોભા થી નહીં નિરાલી। મેં એટલે કે હું આ જ વૃક્ષ ઉપર જન્મો છું, ક્યારે? જ્યારે આ વૃક્ષની શોભા ખૂબ જ નિરાલી હતી, અનોખી હતી, સુંદર હતી, ત્યારે મારો જન્મ આ વૃક્ષ ઉપર થયેલો છે। અતઃ મુજે પ્રાણો સે ભી પ્યારી હે ઇસકી ડાલી ડાલી। એટલા માટે મને એની એક એક ડાળી મારા જીવ કરતાં પણ વહાલી છે, પ્રાણ કરતાં પણ પ્યારી છે, કારણ કે મારો અહીંયા જન્મ થયો છે। આપણે જેમ વતન સાથે જોડાયેલા હોય એવી રીતે એને પણ આ વૃક્ષ સાથે એટલો જ પ્રેમ હતો। આપણે જેમ આપણા વતનને પ્રેમ કરતા હોય, કારણ કે આપણો જન્મ થયો હોય, કદાચ ત્યાં આપણે રહેતા હોય, થોડા સમય માટે રહ્યા હોય, તો પણ આપણે વતન પ્રત્યે જેમ પ્રેમ હોય એમ પોપટને જે વૃક્ષ ઉપર એનો જન્મ થયો હતો, જ્યાં એનો ઉછેર થયો હતો, એ વૃક્ષ પ્રત્યે પ્રેમ હતો। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। આની મોદમયી એટલે આનંદ આપનારી છાયા જે હતી, ઠંડક આપનારી જે છાયા હતી, એ છાયામાં જ મેં નિજ એટલે પોતાના હોશ સંભાળા, મતલબ કે અહીંયા હોશ સંભાળવો મતલબ મોટો થયો, યુવાન થયો, સમજદાર થયો। મેં કીધું એમ એનો વિકાસ આ ઝાડ ઉપર જ થયેલો હતો, એની છાયામાં જ એનો વિકાસ થયેલો, એ મોટો થયેલો હતો। યહ હે મુझको ગાના મુસ્કાના ઉડના શીખલાને વાલા। મને ગાતા શીખવાડ્યું હોય, હસતા શીખવાડ્યું હોય, ઉડતા શીખવાડ્યું હોય તો આ વૃક્ષે શીખવાડેલું છે। તને આ બધી વસ્તુ મને આ વૃક્ષ દ્વારા મળેલી છે, વૃક્ષે શીખવાડેલી છે। એને ગાવાનું, હસવાનું અને ઉડવાનું બધું આના દ્વારા મળેલું છે। બચપન સે લે કરકે અબ તક इसने दी है मुझको छाया। બાળપણથી લઈને અત્યાર સુધી એને મને છાયા આપી છે, એનો આશરો આપ્યો છે, એના શરણમાં લીધો છે। તો બાળપણથી એનું જેટલું પણ જીવન પસાર થયું એ બધું વૃક્ષ ઉપર પસાર થયેલું છે, વૃક્ષની છાયામાં, વૃક્ષના આશ્રયમાં પસાર થયેલું છે। મેને હરદમ ઇસકો હી સુખ દુઃખ કા સચ્ચા સાથી પાયા। કારણ કે મને પણ કોઈ સુખ દુઃખ હોય તો એ મારી સાથે ને સાથે હતું, કારણ કે હું એના ઉપર રહેતો હતો। એટલે નાનપણથી લઈને અત્યાર સુધીમાં જે કંઈ પણ સુખ દુઃખ આવ્યા એનો સાચો સાથી છે, સુખમાં પણ સાથે, દુઃખમાં પણ સાથે હતો। કિંતુ અહીંયા દુઃખનો ઉદ્ગાર છે, પરંતુ આ જે છે એ દુઃખ માટેની છે કે કુછ દિન પહેલે આયા વન મેં એક શિકારી। થોડા સમય પહેલા જંગલની અંદર એક શિકારી આવ્યો। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष એટલે ઝેર, ઝેર આ જે શિકારીઓ હોય, શિકાર કરવા માટે જે તીર વાપરે, તીરની આગળના ભાગે ટોચ હોય ત્યાં એ ઝેર નાખતા હોય છે, જેથી પ્રાણીનો શિકાર આસાનીથી થઈ જાય, જલ્દી મરી જાય, તો એ ભાગી ન શકે। તો એ શિકારી જ્યારે આવ્યો ત્યારે એના બાણ ઉપર ઝેર રાખેલું હતું, ઝેર લગાડેલું હતું, અને એને કારણે આના ઉપર મોટી આફત, મુશ્કેલી, સંકટ, વિપત્તિ આવેલી છે। ઢાદી મતલબ કે એને કારણે એને મુશ્કેલી આવી ગઈ, એના ઉપર ભારે તકલીફ આવી ગઈ છે। વિષ કે કારણ સુખ રહા હૈ તબ સે યહ તરુવર દિન પ્રતિદિન। કારણ કે ઝેર વાળું તીર લાગવાને કારણે આ જે વૃક્ષ છે એ દિન પ્રતિદિન, દિવસે દિવસે, દરરોજ
સુકાતું જાય છે. તરુવર, ખરેખર તરુવરનો મતલબ છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય વૃક્ષોની અંદર એને આપણે તરુવર કહી શકીએ. શ્રેષ્ઠ વૃક્ષ એટલે તરુવર. તો આ જે શ્રેષ્ઠ વૃક્ષ હતું, સુંદર વૃક્ષ હતું, એ હવે ધીમે ધીમે સુકાઈ રહ્યું છે આ ઝેરની અસરને કારણે. કારણ કે આપણે ખબર છે કે વૃક્ષમાં પણ જીવ હોય છે અને એને કારણે એ સુકાઈ રહ્યું છે, કારણ કે એને પણ ઝેરની અસર થતી હોય છે. અબ તો ઇસકે સાથ સાથ હી મેરા ભી હોગા અંતિમ ક્ષણ. કારણ કે વૃક્ષની જ્યારે અંતિમ ક્ષણ આવશે, એ જ્યારે મૃત્યુ પામશે, એ જ્યારે નાશ પામશે, ત્યારે મારો પણ એની સાથે જ નાશ થશે. હું એની સાથે ને સાથે છું. બચપન કે સાથી કો તજ કર ભલા કહી મેં જા શકતા હું. કારણ કે બાળપણથી, હું જ્યારે મારો જન્મ થયો ત્યારથી એ મારી સાથે ને સાથે છે. તો બચપનનો જે સાથી હોય, બાળપણનો જે સાથી હોય, મિત્ર હોય, એને ત્યજીને, તજકર એટલે છોડીને કોઈ ક્યાંય જઈ શકે બીજી જગ્યાએ? એટલા માટે હું બીજા કોઈ વૃક્ષ ઉપર નથી ગયો અને આ જ વૃક્ષ ઉપર છું, કારણ કે બાળપણથી મારો સાથી છે અને આ સ્થિતિમાં હું એને છોડી શકું તેમ નથી. યદિ જાઉં ભી તો ક્યા સુખ સંતોષ શાંતિ મેં પા શકતા હું. કદાચ માની લો કે હું બીજા કોઈ લીલાછમ વૃક્ષ ઉપર જાઉં તો શું મને ત્યાં સુખ મળશે, સંતોષ મળશે, શાંતિ મળશે? નહીં મળે. કારણ કે એના મનમાં એક ખચકાટ રહેશે કે જેને મને છાયા આપી, જેના દ્વારા મારો ઉછેર થયેલો છે, જેને મને આશરો આપેલો હતો, એને છોડીને હું અહીંયા આવી ગયો તો મને ત્યાં સુખ નહીં મળે, સંતોષ નહીં થાય, શાંતિ નહીં મળે. इससे अच्छा है मैं इसके दुख में થોડા હાથ બટાવું. કારણ કે ત્યાં જઈને જો શાંતિ ન મળવાની તો એના કરતાં તો સારું છે કે હું એની સાથે રહું અને એનું જે દુઃખ છે એ દુઃખને ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન કરું. હાથ બટાવવું મતલબ કે એમાં ભાગ પડાવવો, દુઃખમાં સહારો બનવું, એને મદદ કરું. ઓર અંત મેં સુખ સે ઇસકે સંગ સંગ મેં ભી મર જાઉં. અને છેલ્લે અંત આવશે, એન્ડ આવશે, ત્યારે આરામથી, શાંતિથી, ખુશીથી હું એની સાથે સાથે મરી જાઉં. જેથી મને સંતોષ થાય કે મેં એનો સાથ છોડ્યો નથી. જેને મને કાયમ માટે સાથ આપ્યો તો એનો સાથ મેં છેલ્લે સુધી નથી છોડ્યો. એનું મને સુખ મળે, સંતોષ મળે, શાંતિ મળે અને એની સાથે હું મૃત્યુ પામું. દંગ રહ ગયે ઇન્દ્રદેવ તોતે કી યહ બાત સબ બાતે સુનકર. કારણ કે એને દંગ રહી જવું એટલે આશ્ચર્ય થવું. ઇન્દ્રદેવને, ઇન્દ્ર ભગવાનને પણ આશ્ચર્ય થઈ ગયું પોપટની આ બધી વાતો સાંભળીને. એને પણ લાગ્યું કે આટલું સારું વૃક્ષ માટે એ વિચારે છે તો એ ખૂબ સરસ વાત કહેવાય. ફિર તોતે સે બોલે વે યો તુરત અત્યધિક હર્ષિત હોકર. ફિર પછી તોતે સે બોલે, પોપટને એને કીધું, વે યો તુરત અત્યધિક, અત્યધિક એટલે ખૂબ જ, હર્ષિત એટલે કે ખુશ થઈને, એકદમ ખુશ થઈને એને પોપટને કીધું, मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन. सुफल એટલે અહીંયા સફળ. હું તારાથી પ્રસન્ન છું. આપણે જ્યારે કોઈ વરદાન માંગવાની વાત કરતા હોય ને ત્યારે આ જ વાત કરે કે ભાઈ હું તારાથી પ્રસન્ન છું, માંગ, શું માગવું તારે? ઇન્દ્રદેવ પણ પોપટને કહે છે કે મેં પ્રસન્ન હું તુજસે પંછી, પક્ષી હું તારાથી પ્રસન્ન છું, ખુશ છું. તારું જીવન જે છે એ સફળ થયેલું છે. સુફલ હુઆ હે તેરા જીવન, તારું જીવન સફળ થઈ ગયું. કારણ કે તારા જીવવાનો જે ધ્યેય હતો એ ખરેખર સારો હતો, માટે તારું જીવન છે એ સફળ છે. માંગ તુરંત વર કોઈ મુજસે પૂર્ણ કરુંગા મેં ઇસ હી ક્ષણ. માંગ એટલે કે તારે જે માગવું હોય, વર એટલે વરદાન, મારા પાસે, મુજસે એટલે મારી પાસે તારે જે પણ વરદાન માગવું હોય તે વરદાન તું માગી લે. પૂર્ણ કરુંગા મેં ઇસી ક્ષણ, આ જ ક્ષણ, આ જ સમયે, આ જ ઘડીએ હું તારું એ વરદાન પૂરું કરીશ. તું જે પણ માગીશ, તારી જે પણ ઈચ્છા હશે એ હું તરત પૂરી કરી દઈશ. તોતા બોલા, દેવ યહી હે અભિલાષા મેરે જીવન કી. પોપટે કીધું, હે ભગવાન, મારી
આટલી જ અભિલાષા એટલે અહીંયા ઈચ્છા, મારી ઈચ્છા આટલી જ છે, મારા જીવનની આ જ ઈચ્છા છે. કઈ એ હજુ કહેશે, પણ મારા જીવનની માત્ર આ એક જ ઈચ્છા છે. હરા ભરા કર દે યહ તરુવર, જો હે શોભા સારે વનકી. તમે આ જે સુકાયેલું વૃક્ષ છે એને લીલુંછમ કરી દો. આ જે શ્રેષ્ઠ ઝાડ છે, શ્રેષ્ઠ વૃક્ષ છે, તરુવર એટલે શ્રેષ્ઠ વૃક્ષ, એ જે આખા જંગલની શોભા છે એને તમે પાછું હતું એવું ને એવું લીલુંછમ બનાવી દો. આ જ મારી એકમાત્ર ઈચ્છા છે. કહા ઇન્દ્રને એવમસ્તુ ઓર તરુને ફિર નવજીવન પાયા. કારણ કે જ્યારે ભગવાન પાસે કોઈ વરદાન માગે ત્યારે ભગવાન એવમ અસ્તુ, આમાં સંધિ છૂટી પાડવાની આ સંસ્કૃત શબ્દ છે. એવમ અસ્તુ મતલબ કે એમ જ થાવો, મતલબ તે જે માગ્યું એ પ્રમાણે થાવો. એટલે પોપટે જે કીધું કે ભાઈ વૃક્ષને હરુભરું કરી દો, તો ઇન્દ્રદેવે કીધું તથાસ્તુ અથવા એવમ અસ્તુ. તથાસ્તુનો મતલબ એ જ છે કે જે તું કે છે એ જ રીતે થશે. તો તરત જ તરુ છે એને નવજીવન પામી લીધું, પાછું હરુભરું થઈ ગયું, લીલુંછમ થઈ ગયું. શોભા નઈ નિરાલી સુંદરતા લેકર વ ફિર લહરાયા. પાછી એની શોભા વધી ગઈ, એકદમ અનોખી, બધાથી અલગ એની સુંદરતા લઈને પાછું માંડ્યું પવનમાં લહેરાવા માંડ્યું અને ફરીથી હતું એવું ને એવું તે બની ગયું. તો અહીંયા આ કાવ્ય અથવા વાર્તા કે જે કયો તે પૂરી થઈ છે. અને આના ઉપરથી આપણે એ કહી શકીએ કે આપણા જે મિત્ર હોય, આપણે જે સાથ આપ્યો હોય સુખ દુઃખની અંદર, તો એમનો સાથ આપણે જીવનભર છોડવો જોઈએ નહીં, જે આપણે આ સ્ટોરી ઉપરથી ખબર પડે છે. હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. પ્રાચીન તો પુરાની, પુણ્યભૂમિ એટલે પવિત્ર ભૂમિ, દિશી એટલે દિશા, નિર્જન એટલે વિરાન ઉજ્જડ, ખોખલા એટલે પોલા કમજોર, અચરજ એટલે આશ્ચર્ય, અહીંયા જેને આપણે બખોલ કહેવાય પોલું એટલે, તરુ એટલે વૃક્ષ, નીજ એટલે અપના સ્વયં, કુરૂપ એટલે બદસુરત, તજકર એટલે ત્યાગ કરકે છોડકર, અભિલાષા એટલે ઈચ્છા, લક્કર એટલે દેખકર. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લઈએ, પણ આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો હું આપણી જે બાલાજી ક્લાસીસ જામનગર blogspot.com છે એ સાઇટ ઉપર હું મૂકી દઈશ. તમે જોતા રહેજો, જેટલું બનશે એટલું જલ્દી મૂકી દઈશ, કારણ કે હજુ ઘણા બધા પ્રશ્નો જવાબ લખવાના બાકી છે. ગણિતનું પણ કામ ચાલુ છે. જોકે ગુજરાતીના 18મા પાઠના પ્રશ્ન જવાબ મૂકી દીધા છે, ઇંગ્લિશના 1 થી 4 પાઠના ઓપ્શન એટલે કે MCQ મૂકી દીધેલા છે, બીજા ઘણા બધી વસ્તુઓ મૂકેલી છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓ ન જોયું હોય તે જોઈ લેજો. બાલાજી ક્લાસીસ જામનગર બ્લોગસ્પોટ કરીને નાખશો તો પણ તમને મળી જશે. એની અંદર તમને 30-32 જેવી વસ્તુઓ મળશે. પ્રશ્ન જવાબ હશે, નિબંધ હશે, અહેવાલ હશે, અર્થ વિસ્તાર હશે, ઘણા બધા વિષયોના પ્રશ્ન જવાબ પણ છે, ગણિતના MCQ પણ છે. તો એના ઉપર હું મૂકી દઈશ, પણ અત્યારે આપણે ખાલી થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. તો અહીંયા પેલા એક એક વાક્યમાં ઉત્તર છે. એમાં પહેલો છે, इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? तो इंद्र काशी के नजदीक के एक वीरान वन से गुजर रहे थे. बीजो प्रश्न है, इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? तो इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक तोता देखा. पेड़ क्यों सूख गया था? तो थोड़े दिन पहले इस वन में एक शिकारी आया था. उसने इस वृक्ष पर विष से बुझा हुआ बाण छोड़ दिया था, इसलिए यह पेड़ सूख गया था. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, पेड़ पर किसने आफत ढा दी थी? तो पेड़ पर शिकारी ने आफत ढा दी थी. હવે આપણે 2-3 વાક્યો में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલો છે, सूखे पेड़ पर तोते को देखकर देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? तो इंद्र जिस वन से गुजर रहे थे वो बहुत विशाल जंगल था, सुंदर जंगल था. उसमें कई सारे हरे भरे वृक्ष थे और सब पंछियों को हरे भरे वृक्ष पर बसना अच्छा लगता है, लेकिन यह तोता हरे भरे पेड़ों को छोड़कर एक सूखे पेड़ के खोखले में
रह रहा था। यह देखकर इंद्र भगवान को आश्चर्य हुआ। बीजो प्रश्न है, तोते ने उस सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? तोते ने उस वृक्ष पर रहने का कारण यह बतलाया कि इस पेड़ पर उनका जन्म हुआ था। मतलब कि तो पोपट अहियां बोले छे એટલે मेरा के ऊपर से कि इस वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ था, तब ये पेड़ बहुत हरा भरा और सारे वन में सुंदर था। बचपन से लेकर अब तक इस वृक्ष ने मुझे छाया दी है और हरदम मेरे सुख दुख का साथी रहा है। मैं अपने बचपन के साथी को इसके बुरे दिनों में कैसे छोड़ सकता हूं? तो હવે આપણે આ જે પોપટે જવાબ આપ્યો એ તો લખી નાખ્યો, પણ क्या आप उसे ठीक समझते हो? तो हाँ, मैं इस बात को सही समझता हूं, क्योंकि जो हमारे साथी होते हैं, बचपन से हमारे साथ होते हैं, हमारे सुख दुख में जो साथ रहते हैं, उसका साथ देना अच्छी बात है। वही सच्चे साथी की निशानी है। तीजो प्रश्न है, तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ? तोते के उत्तर से इंद्रदेव अति प्रसन्न हो गए और उसने तोते से वर मांगने के लिए कहा। तो तोते ने कहा कि मेरा ये साथी पहले था उसी तरह हरा भरा उसे कर दो। तो इसके कारण इंद्रदेव ने उसे वर देकर फिर से हरा भरा कर दिया। त्रीजो है, सविस्तार उत्तर लखवाना है। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए? तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के कारण निम्नलिखित बताए। હવે હું તમને આ ટૂંકમાં જ અત્યારે કહી દઉં છું, સાઇટ ઉપર તમને આખો પ્રશ્ન મળી જશે, કારણ કે હવે મોટા પ્રશ્ન છે છતાં પણ આપણે જોઈ લઈએ। તો એને જે કારણો બતાવ્યા કે એનું પહેલું કારણ છે કે पहले वह वृक्ष बहुत हरा भरा और सुंदर था, सारे वन में उसके जैसा कोई सुंदर वृक्ष नहीं था। तोते का जन्म उसी पेड़ पर हुआ था, उसकी छांव में ही पला बड़ा था और उस वृक्ष के कारण ही उसने बोलने, उड़ने और मुस्काना सीखा था। सभी शिक्षा उसे वहां पर मिली थी और बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का साथी बताया था। उसी पेड़ पर सुख, संतोष और शांति उसको मिलती थी। इस कारण उसको अत्यधिक लगाव था। ત્યાર પછી બીજો છે, તોતા और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। હવે અહીંયા જે આપણને આપેલું છે એ કાવ્ય છે, પણ આપણે એને સ્ટોરીની જેમ, વાર્તાની જેમ સંવાદ એટલે કે ડાયલોગ આખા કાવ્યના લખવાના છે। તો હું સાઇટ ઉપર તમને એ લખી દઈશ બધા ડાયલોગ। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विस्तृत, गौरवशाली, मोदमयी एवं अस्तु। तो आनो पण हूँ तमने साइट पर ज मूकी दईश। टूंकू छे एटलुं आपणे जोई लईए। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहलो छे जहां मनुष्य न हो, मतलब के निर्जन, जन वगरनु एटले निर्जन। जिसमें बल न हो, मतलब के निर्बल, जेनी अंदर बळ न होय तेवुं। देवो के अधिपति, मतलब के देवोना राजा, पण आपणे एने कहेवानुं छे देवपति, जे काव्यमां आवेलो देवपति। भूके पति, भू एटले अहींया पृथ्वी, एनी वात करेली छे। तो भूके पति, जेने आपणे भूपति कहीए छीए, खरेखर भूपति एटले नरेश, एटले के राजा पण कही शकाय छे। तो अहींया आपणा प्रश्न जवाबनी चर्चा पण पूर्ण थाय छे। जो तमने आ विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक करजो, अन्य मित्रों ने शेर करजो, अने जे विद्यार्थी मित्रों आ चेनल ने सब्सक्राइब न करेली होय ते सब्सक्राइब करजो, अन्य मित्रों ने पण करावजो।
સાઇટની મુલાકાત પણ લેતા રહેજો અને હવે આપણે નવા વિષય સાથે ફરીથી મળશું અને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટમાં મને પૂછી શકો છો, હું તમને એનો જવાબ આપી દઈશ.